राशिर बंधुगण सेमाने तुमर मृत्यु पाई यज्ञ करुछंती। एही दुई व्यक्ति 7 जन्म धरी तुमर शत्रु। गत 13 वर्ष धरी सेमाने तुमर समग्र परिवार उपरे तांत्रिक पूजा जादू विद्या कला जादू करि आसुछंती। किंतु एबे सेमाने समस्त सीमा अतिक्रम करी तुमर नाम को यज्ञ रे बलि देउछंती एवं तुमको ध्वंस करिबा पाई एथिरे जणे महिला एवं जणे पुरुष मध्य सामिल अछंती। आज सेमानंकर नाम खोज नचेत काली बहुत डेरी होइजिब एवं जिनिस गुड़िक हाथरू खसीजिब। एही शत्रु माने तुमको ध्वंस करिबारे सफल होइजिबे। सेमाने केउठी रुहंती सेमानंकर परिचय कोन मु एबे तुमको कहिबाकू जाउछि। तुमे बहुत ज्ञान एवं सतर्कतार सहित आगको बढ़िबा उचित। सतर्कतार सहित अनेक पदक्षेप नेबा उचित नचेत एही शत्रु तुमर जीवन को नर्क ठारू मध्य खराब करिदेब। तुमर जीवन ध्वंस होइजिब कारण एही दुई व्यक्ति सेमानंकर तांत्रिक पूजा एवं कला जादू द्वारा प्रथमे तुमर मन को आक्रमण करिवे। तुमर चिंता करिबा एवं बुझिबार क्षमता को संपूर्ण भावरे नष्ट करिदेबे। धीरे धीरे सेमाने तुमको क्षुब्ध करिदेबे एवं तुमे अधिकरु अधिक क्रोधित हेबो एवं तापरे तुमर स्वास्थ्य मध्य प्रभावित हेबो। धीरे धीरे यह आपणक परिवार को प्रभावित करिब एवं आपण एही विश्वासघातकर प्रभाव सबुठारे देखिबे। आपणकर पिला माने एवं आपणक घर समेत से आपणको एवं आपणक समग्र परिवार को नष्ट करिबाकू चाहुछि। एही शत्रु आपणक प्रति शत्रुतारे क्रोधित एवं बंधुगण आज राति ठीक 11टारू आपण देखिबे जे आपणक उपरे बड़ बड़ असुविधा एवं संकट आसुछि। तेणु बंधुगण आज आपणक पाई एही भिडियोटी को ध्यानर सहित देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण एही भिडियो आपण एवं आपणक परिवारर संपूर्ण गठन को परिवर्तन करिब। एही दुई शत्रु आपणक खुशी आपणक उन्नति आपणकर प्रगति आपणक परिवारर शांति को नष्ट करिबा पाई संपूर्ण प्रस्तुति करिसंती। जेतेबेले आपण जानिबे जे आपणक विनाश पाई योजना करुथिबा दुई शत्रु अन्य केही नुहंती बरं आपणकर दुई अति निकटतर व्यक्ति जणे महिला एवं जणे पुरुष। एही दुई जण आपणक पछकू एते गभीर भावरे छुरी मारिछंती जे जदि आपण आज एही वीडियो को अणदेखा करंती तेबे काली आपणक घरे हेबाकू थिबा विशृंखला को केही रोकी पारिबे नाही। तेणु मोर बंधु माने आज आखि खोला रखंतु एवं प्रति सेकेंड रे एही वीडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु कारण आज मु घासरे थिबा सही दुईटी सापंक मुहरु मुखा चिरी देबाकू जाउछि। मु सेमानंक नाम सेमानंकर रंग सेमानंकर रूप एवं तुमर निज घर भितरे तुमको ध्वंस करिबा पाई सेमाने व्यवहार करुथिबा घृण्य कौशल प्रकाश करिबी। एहा सुनी हुए तो तुमर पाद तलर माटी थरी उठिब एवं तुमे कांदी मध्य पार किंतु आजी तुमको एही तिक्त बटिका गिलिबाकू पड़िब कारण जदि मु नीरव रहे तेबे तुमर जीवन एक कबर स्थान होइजिब। एही लोक माने तुम विरुद्ध रे प्रतारणार एक जाल सृष्टि करिसंती जहाकू तुमको संपूर्ण भांगिबाकू पड़िब। मु सेही विश्वासघातक मानक विषय अंधकार सत्य प्रकाश करिबा एवं सेही भयंकर रीतिर प्रतिषेधक देखाइबा पूर्वरु एही भिडियोटी को लाइक करिनियो एवं संपूर्ण विश्वास भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव किंबा जय बजरंग बाली लेख। भगवान तुम घर चारि पखरे एपरी एक सुरक्षा कवच सृष्टि करिवे जे दुनियार कोनोसी जादूकर तुमर क्षति करि पारिबो नाही। बंधुगण जेतेबेले गुरुजी आज तुमर ग्रह गति एवं तुमर नाम पर्चारे खोलिले से अत्यंत आनंदित हेले। परिचयरू स्पष्ट जे एही दुई व्यक्ति जणे पुरुष एवं जणे महिला तुम निज परिवारर।
तुम आगरे सेमाने तुमर सबुठारु बड़ सहानुभूतिशील हेबार अभिनय करती किंतु तुमर पछरे सेमाने तुमर सफलता प्रति एते ईर्षा करती जे सेमानंकर निद हजि जाए जेतेबेले तुमे एक नूतन प्रकल्प आरंभ कर किंबा तुम घर को किछि अतिरिक्त टंका आसे सेमाने ईर्षा करती सेमाने तुमको नष्ट करिबा पई अघरी मानकु टंका देइछंती तुमर पुरुणा पोशाक तुमर केशर गंठी एपरिकी तुमर घर बाहरु माटी मध्य सही यज्ञ कुंडरे नहीं पोड़ी दिया जाउछि तुमे कौन लक्ष्य करिछ जे आजिकाली तुम घरे एते अनावश्यक समस्या काहेकि तुमर संपूर्ण परिपूर्ण प्रकल्प गुड़िक हठात शेष मुहूर्त रे काहेकि खराब हो जाउछि टंका घर को आसुछि किंतु रहु नाही काहेकि केही सबु बेले असुस्थ रहुछंती मोर बंधुगण एहा आपणकर दुर्भाग्य नुहे एहा सेही कला जादूर धुआं कला यज्ञर धुआं जहा तुमर घरर समृद्धि को ग्रास करुछि एही दुई जन व्यक्ति तुमको जीवंत मारिबाकू चाहंती सेमाने चाहंती जे तुमे द्वार द्वार बुली सेमानंक पाई भिक्षा माग सेमाने तुमर एते निकटतर जे तुमे सेमानंको अंध भावरे विश्वास कर जेते बेले तुमे दुखी हुओ तुमे सेमानंक निकटरे तुमर दुख प्रकाश कर एवं सेमाने तुमर लुह पोछि भितरे उत्सव मनाई थांती किंतु यथेष्ट ईश्वर आज तुमको एक संकेत पठाइछंती जे पर्यंत एही दुईटी कीट तुम जीवन रे रहिबे तुमे केबे आगको बढ़ी पारिबो नाही किंतु तुमको टिकिए भी चिंता करने को पड़िबो नाही जदि तुमे आज गुरुजी प्रकाश करिथिबा निश्चित एवं शक्तिशाली प्रतिकार को अनुसरण करिबो तेबे सेमानंकर समस्त यज्ञ समस्त पूजा पाठ बिजुली परि फेरी आसीबो एवं सेमानंक उपरे पड़िबो सेमाने सेमानंक परिवार सहित रक्तर लुह कांदी सेही खातरे पड़ी जिबे जेउठारे सेमाने तुमको ठेली देबाको चाहुछंती तुमे जे खुशी पाई आग्रही ताहा तुमको मिलिबो तुम व्यवसाय नियुक्ति एवं जेकोसी अटकी थिबा प्रयास रे एते शीघ्र सफलता पाइबो जे तुमर शत्रु माने पाउंस होई जिबे तेबे सेही पुरुष एवं महिला किए सेमानंकर परिचय कोन एवं सेही निश्चित समाधान कोन मु एहा विषय रे तुमको सब किछि कहिबी किंतु किछि शर्त अछि आपणको केवल एही वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखिबाकू पड़िबो कारण अधा अधूरा ज्ञान आपणक जीवन रे एक बड़ भूमिकंप आनी पारे बंधुगण शत्रुता विषय सबुठारु भयंकर कथा कौन आपण जानती कि शत्रुता केबे भी सही व्यक्ति द्वारा हुए नहीं जहाकू आपण जानती नहीं जी आपणक ठारु माइल माइल दूर रे बसिछि किंबा जहा सहित आपण केबे कोनोसी कारोबार करि नाहंती जेतेबेले कोनोसी अजणा किंबा कोनोसी अपरिचित व्यक्ति आमको आक्रमण करती केवल आमर शरीर आघात पाए पुणी आमे सुस्थ हो जाऊ किंतु मोर भाई शत्रुता सर्वदा सही व्यक्ति द्वारा हुए जी आपणक थाली रे आपणक सहित बसी खाद्य खाइछि जी आपणक कांधरे हाथ रखी आपणक खुशीर मुहूर्त रे कांदिबार सबुठारु बड़ नाटक करिछि प्रकृत शत्रु हेउछि जी आपणक निज अगणारे आपणक निज घरे चेयर रे बसी आपणक मूल को काटी चलिछि आपण एते निष्पाप एवं निर्दोष जे आपण तांको निजर भाबी पाखरे धरी रखंती जेतेबेले से आपणक पछपटे छुरी मारे एहा आपणक शरीर नुहे बरं आपणक आत्मा जेतेबेले बाबांक जीवनी रे आपणक नामर पृष्ठा खोली थाए दुईटी व्यक्तिंक मुह स्पष्ट भावरे उभा हुए सेमानंकर प्रकृत स्वभाव एवं सेमानंकर अंधकार सत्य जानी तुम पाद तळु माटी खसी जीव तुमर रक्त गरम होई फुटिबाकू लागिबो एवं तुमे भाबिबाकू बाध्य हेबो जे एही कଳି जुगरे मानवता सतरे एते तळकू खसी जाइछि कि
ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାବାଙ୍କ ପର୍ଚ୍ଚାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭୟଙ୍କର ଛାୟା ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତୁମର ନିକଟତମ ପରିଚିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ମନରେ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତକୁ ଛାପି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଜର ତୁମର ଠାକୁର ଘର କିମ୍ବା ତୁମର ମୁହଁ ଉପରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଘରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେ, ତୁମେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଅ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ଆସେ କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ ଖୁସିର ସାମାନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଈର୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କାମରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଳି ବଜାଇ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ା ମାରି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାର ରକ୍ତ କୋଇଲା ପରି ଜଳୁଛି। ତୁମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିପରି ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ, ବାଃ, ତୁମେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିଛ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆମର ନିଜର, ତୁମର ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି ରହିଛି, ତୁମର ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଜିଭରେ ଏବଂ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ ଅଛି। ତାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ବି ପଛରେ ପକାଉନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା, ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ତୁମର ଆନନ୍ଦମୟ ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ଘରର ବାହାରର ମାଟି, ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତୀତ ପ୍ରତାରଣା, ତୁମର ଜୋତାର ଧୂଳି ଏବଂ ତୁମର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଚୋରି କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯାଦୁକରକୁ ଦେଇଛି। ଏହି ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ଆଜି ରାତିରେ ସେହି କଳା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ତୁମର ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ କଳହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ନ ମିଶନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେବେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ନ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ବୁଲନ୍ତୁ। ଏହି ମହିଳା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆହୁରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଘୋର ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହି ସମୟକୁ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅଘୋରୀ ଏବଂ କଳା ଯାଦୁକରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ମଶାନରେ ବସି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କଟା ଲେମ୍ବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ, ଏହି ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯଜ୍ଞରେ
ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ଏହି ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ମାତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇପାରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ରାତାରାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଗ ପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମିଠା ବାହାନା ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ମିଠା ବାକ୍ସ, ଉପହାର କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପଚାରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଫାରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବେ, ପାଣି ମାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଚା ପିଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିବା ମାତ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୋଫା ତଳେ, କୁସନ ପଛରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ, ଯେପରିକି ସିନ୍ଦୁର ଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲବଙ୍ଗ, ଶବଦାହ ପାଉଁଶ, ମଳିନ ନଖ, କଳା ହଳଦୀ, ପେଚା ପର କିମ୍ବା କଳା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। ଏହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର। ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିନାଶର ବୀଜ ବୁଣିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳୁଷିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଟୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହିଥାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଫାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମଇଳା ଏବଂ ଅଳିଆ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା କେବଳ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟ, ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଖରାପ ସମୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବାର ବସ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେହି ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଅଟକିଯାଏ ସେଠାରୁ ହିଁ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିଦିଅ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କାଚ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ଦିଅ। ଭଙ୍ଗା କାଚ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଣେ। ତୃତୀୟତଃ ପୁରୁଣା ଚିରା ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା କଳା ପୋଷାକ। ଆପଣଙ୍କ ଝାଳରେ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷିତ କରିନିଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସତେଜ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଗଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ନିରାଶାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଏହା ରାହୁର ପ୍ରତୀକ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ସର୍ବଦା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧିତ ହେବ। ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି କାହାକୁ ନ ପଚାରି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ସମସ୍ତ ମଇଳା ଜାଲ ସଫା କର, କାରଣ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିଥାଏ ତାହା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଛୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତୁମେ ଏତେ ସରଳ ଅଟ। କଳିଯୁଗର ଏହି ଯୁଗରେ ସରଳ ପାଦ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଜଣେ ବଙ୍କା ହୁଏ, ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠାଏ। ତୁମର ସତ୍ୟତା, ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦିନ ରାତି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦିବାକୁ କିମ୍ବା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ, ତୁମର ଚାକିରି ଏବଂ ତୁମର ସମୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ପରିଚୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମଟି ଉଭା ହେଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାହାକୁ ତୁମେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପରାମର୍ଶ ନିଅ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟ। ହୁଏତ ଭାବପ୍ରବଣ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଚା ପିଇବା କିମ୍ବା ଏକାଠି ବସି ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ସେ ହୁଏତ କହିଥିବେ, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଇବି। ସେ ହୁଏତ ଏକ ଜମି କିଣି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବି। ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ ଏପରି ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରିଛି ଯେ ଏବେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମର ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କାମରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ।
तुमर बस किंबा सहकर्मी सहित अव्यक्त द्वंद्व यह लगुछि जेपरी समस्ते तुम विरुद्ध रे चली जाउछंती केही तुमर कथा सुनिबाकू चाहुनांती टंका आसुछि किंतु पानी परी बही जाउछि यह स्थायी भावरे रहुनाही गतकाली घर तैयारी करिबा पई जेउ टंका व्यवहार करा जिबा कथा थिला ताहा हठात रोग हॉस्पिटल बिल दुर्घटना एवं कोर्ट कचेरी मामलारे खर्च हो जाउछि ए सबु भाग्यर आघात नुहे एही व्यक्ति सबु करूछंती पृष्ठरे से तुमर बंधु किंबा निकटतम बंधु बोली छलना करूछंती जदि तुमर आवश्यकता पड़े से तुमको साहाय्य मध्य करिवे तेनु तुमे सारा जीवन तांको प्रति ऋणी एवं बसीभूत अनुभव करिवो किंतु गंभीर भावरे से चाहंती जे तुमे सबुदिन पाई तांको उपरे निर्भरशील रुह तुमे सारा जीवन तांको पाई भिक्षा मागुथिबो केबे भी तांको पछरे पकाई पारिबो नाही जदि तुमे मो कथारे टिके भी विश्वास करूना तेबे आज राति रे एका बसी निज जीवन विषय चिंता कर मु जो लक्षण गुड़िक वर्णना करुछि ताहा कण गत किछि मास मध्यरे तुम सहित घटुछि कि नाही तुम परिवार रे कण हठात कोनोसी बड़ समस्या बिना सामान्य कथारे हिंसात्मक झगड़ा आरंभ होई नाही एपरी एक दुनिया जोठारे तुमे परस्पर मुह देखिबाकू मध्य चाहुनाह प्रश्नटी चिंताजनक तुमे किंबा परिवारर कोनोसी सदस्य हठात असुस्थ होई पड़िछ कि तुमर शरीर सबु बेले जंत्रणा अनुभव करुछि कि तुमको अलसुआ लागुछि कि कोनोसी काम करिबाकू इच्छा हेउ नाही कि किंतु जेते बेले तुमे डाक्तरंक पाखकू जाउछ डाक्तरी रिपोर्ट कोनोसी रोग को चिन्हित करू नाही डाक्तर मध्य कहउछंती जे सब किछि स्वाभाविक अछि आपणक घरे थिबा सबुज तुलसी गछ जहाकू आपण प्रतिदिन पानी दियंती हठात कोनोसी कारण बिना सुखिबाकू लागिछि कि रोसेई घरे क्षीर बारंबार उतुरुछि कि किंबा सद्य रंधा खाद्य शीघ्र नष्ट होई जाउछि कि आपणकर निद कोन हठात राति रे भांगी जाउछि अंधार रे केही आपणकू चाहि रहिथिबा परि आपण अनुभव करूछंती किंबा केही आपणक छाती रे एक भारी पत्थर रखिबा भली आपण अनुभव करूछंती कि जहा निश्वास नेबारे कष्टकर अनुभव कराउछि कोण आपण महिला पानी रे कला साप किंबा उच्चतारू पड़िबार भयंकर स्वप्न देखुछंती आपण कोण एक अद्भुत चिड़चिड़ा भारी किंबा केते बेले पचा मांस परी एक अद्भुत गंध अनुभव करूछंती कि जहा किछि समय परे अदृश्य होई जाउछि जदि आपणक सहित एही सब घटुछि निजको प्रतारित करंतु नाही बुझंतु जे सेही भयंकर तांत्रिक रीतिर कला धुआ एवं पाउंस आपणक घरे संपूर्ण प्रवेश करिछि सेही महिला एई विश्वासघातक मिसी आपणक जीवन को एक जीवंत नरकरे परिणत करिबाकू चाहुछंती जेउठारु आपण कोनोसी मूल्य रे केबे भी खसी पारिबे नाही से माने आपणकू प्रत्येक दिगरु भांगिबाकू चाहुछंती शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक किंतु बंधुगण एही ध्वंसर कोनोसी स्थान रे आपणकर मध्य एक बहुत छोट किंतु बहुत गंभीर दोष अछि आपण हृदय जड़े अत्यंत पवित्र व्यक्ति आपणक मनरे कोनोसी छलना नहीं तुमे भाव जे जेपरी तुमे समस्तक विषय भल चिंता कर कहार मंद कामना कर नहीं सेही परी समस्ते तुम विषय भल चिंता करिवे एही निर्दोषतार एही सरलतार तुमे समस्तक निकटरे तुमर खुशी तुमर सफलता तुमर भविष्यत योजना घोषणा कर किंतु मने रख तुमर प्रत्येक हसुथिबा मुह तुमर बंधु नुहे तुम पिठी थापुडाउथिबा प्रत्येक हाथ आशीर्वाद नुहे किछि हाथ तुमर पिठी थापुडाइबा केवल तुमको केउठी छुरी मारिबो ताहा देखिबा पाई करे कली जुगर एही अंधार जुगरे लोकमाने तुमर दुखरे एते दुखित नुहंती जेपरी से माने तुमर सामान्य आनंदरे तेणु आज ठारू एक कथा कुह केबे भी तुमर प्रगति तुमर खुशी तुमर रोजगार एवं तुमर भविष्यत योजना काहाकू कहिबो नाही से माने जेते निकटतर हुअंतु ना काहेकि दुष्ट आखि एक भयंकर जिनिस दुष्ट आखि एक सबुज गछकू सुखाई देई पारे एवं सबुठारू शक्तिशाली पत्थर को मध्य भांगी पारे
ତେଣୁ ତୁମର ଘର, ତୁମର ଶରୀର ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ? ତୁମର ଓଠକୁ ମୁକୁଳା କର ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ତୁମର ନୀରବତା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ସଫଳତା ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶୀଦାର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେଉଁ ଚରମ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଏତେ ଅଭୁଲା, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ, ତାର ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପଠାଇଥିବା ତୀର ତାକୁ ଛାତିରେ ସିଧା ବାଜିବ। ରାତିରେ ସେ ନିଦ ନିଜ ହରାଇବ ଏବଂ ସେ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦିବ। ସେ ତାର ପରିବାର ସହିତ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ହରାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ବଜାରରୁ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷର ଦାନା, 5ଟି ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂରର ବାଟି ଏବଂ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣ। ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେମିତି ଲବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗା ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ହେବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଏକାଠି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଏକ ସଫା ମାଟି ଦୀପରେ 5ଟି କର୍ପୂର, ଏଥିରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଟିକେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ରଖ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତା କିମ୍ବା ମାତା ରାଣୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କର। ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୂର କର। ମୋ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରି ଆସୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏବଂ କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଜଳିବାର ବାସ୍ନା ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଦୀପକୁ ଘୁରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ, ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଶୟନ କକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଥରୁମ୍ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ, ଛାତ ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ତୁମ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜପ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତୁମ ଘର ବାହାରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଜାଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଙ୍କିବ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ କୌଣସି ଅଘରୀ, କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର ଦ୍ୱାର ପାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହା କହୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏହି ଉପାୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତୁମର କାମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେହି 2 ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ରକ୍ତର ଲୁହ କନ୍ଦାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କୃପାହୀନ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ତୁମ ଘର ଖୋଜି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତୁମ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହାର ମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି